वोट के आधार से यूपी के थोड़े भरा नारा लाते हैं कि जितेगा भाई जितेगा, वोटा वाला जितेगा, हारेगा भी हारेगा, नोटा वाला हारेगा। पंजाब विच भी जित अज तक नोटा वालियां दी हुई है, वोटा वाला कभी जितया नहीं। पर असी उत्तर प्रदेश का तजर्बा पंजाब च लागू करके वोटा वालियां नूं जिताना है। वोटा वाले जितणगे तो बहुजन समाज राजे को राजे को संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 110वां जन्म दिवस मना रहे हैं, जिस साहेब श्री काशी राम जी राष्ट्रीय प्रधान बहुजन समाज पार्टी पंजाब इंडिया पहुंच रहे हैं। तो सारे ही मोहल्ला निवासियों को बेनती है कि अपने घरेलू कामां कारां नूं त्यागदे होए पंडाल विच पहुंचण की कृपालता करो जी। साडे दरम्यान मानयोग हरप्रताप सिंह जी एडवोकेट XMLA बड़ाचौर, सकत्तर बहुजन समाज पार्टी पंजाब इंचार्ज लोकसभा हल्का होशियारपुर, स्वागत करता। साडे दरम्यान स्टेज पे मोहन बगड़ैन पार्टी पहुंच चुके हैं। वो आपके सन्मुख बहुत ही जल्द अपने मिशनरी गीत लेके हाजिर हो रहे हैं। तो सारे ही साथी अपने कामां कारां नूं त्यागदे होए पंडाल विच पहुंचण की कृपालता करो जी। दलित समाज के रहबर जिस इंसान ने इस देश के दलित समाज नूं मनुखी अधिकार लैके दिते, जिस इंसान ने सानू दुनिया को महिला के बीच पहुंचाया, तो मैं वलंटियर साथियों को बेनती करूंगा कि वो जिन्ने राम जैसा हो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमाना दा राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमाना दा राज बदल दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, काशी राम जैसा हो।
ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਾਥੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਰਿਆਂ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांशी राम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांशी राम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी इधरले पासे बाहर मेरे वीर खड़े बहुत सुपर बड़े साथी है भारी आके जो पंडाल में जो बड़ी बड़ी वाली है अभी कितने पाकिस्तान तो आके स्टे नहीं लाई, अभी इंडिया के रहने वाले हैं। इस करके बेनती करते हैं कि बड़ी मेहरबानी साडे वीरां नूं सियाणियां नूं तां एक इशारा ही बड़ा काफी होता है। ध्यान के पंडाल में बैठ बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। जेडे मेरे वीर बाहर खड़े हैं, देखो तुसीं घर तो चल के तो आ ही गए हो, जे पंडाल जाके बह जाओ ते बड़ी मेहरबानी है। ऐसा खड़े बिल्कुल चंगे नहीं लगते। नाले देखो तुहानूं बहुत वधिया वधिया गल्लां असीं दस्सांगे ਜਿਹੜੀਆਂ बाबा साहब अंबेडकर ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। पंडाल ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। यूएसए को 50 राही साहब चाचों की जरूरत को बहुत सम्मान करते हैं। सो साडे दरमियान बहुजन समाज पार्टी के सीनियर नेता सुखबीर का नेता कैसा हो, कांशी राम जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, कांशी राम जैसा हो, कांशी राम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांशी राम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यो पंडाल दे विच आके बैठन की किरपालता करन। मैं धन्नवाद हां सोहना राही ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। मैं धन्नवादी हाँ सरपंच हरपाल जी नगर को ਜਿਹੜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। मैं उन्होंने डॉक्टर नौजवान ਵੱਲੋਂ जी आया आखदा। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ, ਵਾइस प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी पंजाब, MP सिंह गुरानी प्रेसिडेंट समाज पार्टी बिहार, मानजोगी पराखा जी एक्स मैंबर पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी पंजाब, साथी हरपाल सिंह जी एडवोकेट एक्स MLA, ਸਕੱਤਰ बहुजन समाज पार्टी पंजाब इंचार्ज लोक सभा हुशियारपुर, उन्होंने मैं मोहल्ला फलाईगढ़ विखे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद, जी आया स्वागत। सो साथी मोहन बंगड़ जी अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे।
हेलो 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 बलवीर लाल जी गढ़वा तो बहुत सन्मान करते हैं। मैं गढ़वा को गढ़वा वालों का तहे दिलों धन्यवादी है। मेहरबानी, शुक्रिया। बाबा साहब अंबेडकर जी के 147 ने सानू दसिया कि जो बाबा साहब ने दुनिया तो चले जाना सी, उन्होंने अपनी कौम के नाल एक संदेश जारी किया, अपने समाज के लोगों को और होर उन्होंने साथी अपने जत्थे समेत साडे दरम्यान पहुंचे हैं। असी उन्होंने हारदे हां दे नाल सूबेदार भाग सिंह जी और बाहरों आए साथियों का मैं डॉक्टर अंबेडकर नौजवान सभा वालों हार्दिक स्वागत करता और जिन्हें भी साथी मेरे बाहरों आए हैं रिजर्वेशन नौकरी का अधिकार लैके दिता, जमीन का अधिकार लैके दिता। इस करके अंग्रेजा ने ते राज दे विच ये सब कुछ मिलिया। महात्मा गांधी जी जो कांग्रेस के रामचंद्र की औलाद का राज स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे सन और उन्होंने मनवत रख दिते कि जेकर रावण की औलाद इस देश में उठ के खड़ी हो गई और इस देश की बागडोर लै लवेगी। इस करके वाल्मीकि जी की औलाद अज विश्वकर्मा जी की औलाद इस देश के विच उठन लगी है, जिसनों पंच प्यारे बना के गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह गल कही सी कि कोई किसी को राज ना दे है, थानू किसी ने राज नहीं देना, जो ले निज बद से ले है। अपना वल बनाने लगे हैं, बहुजन बनाने लगे हैं और गुलामी नूं तोड़न लगे हैं। इस करके सत्कारयोग साथियों दुनिया के विच गुलाम होए ने और उन्होंने मैं देख के आया कि किस तरीके दे नाल दुनिया के गुलामां ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी है। 1612 तो लैके 1688 में इंग्लैंड के विच बड़े गुलाम मजदूर ते किसान सन, बड़े गरीब सन। राजे महाराजे उन्होंने धन दौलत लैके उन्होंने शोषण करते सन। उन्हें वो उठे, सोच आई, सोच लैके राज लाया, लेबर पार्टियां बनाइया। अज जाके देखोगे वो मजदूर ते किसानों को तैयार करता सी। 1799 में रेवोल्यूशन आया और उन्होंने रजवाड़ियों ने राजियों महाराजियों के विरुद्ध बगावत की, उन्होंने सिर वड्डे। अज जाके देखो मजदूर ते किसान का राज है। और मैं अमेरिका में देखा कि कैलिफोर्निया में किस तरीके के नाल गुलाम जिन्हों दी लड़कियां विद्या करदियां सन, उन्होंने किंग मार्टिन लूथर दे नाल आके संघर्ष किया, बगावत की। अज वो दुनिया के वधिया मान सम्मान नाल रहिंदे ने। भारत के गुलाम क्यों नहीं उठ सकिया? क्योंकि वो सोच नहीं सी, कुछ नहीं सी, जात पात ने पाड़े ने इकट्ठे नहीं हो देता। इस करके ये गुलामों तुहानू और गंदगी का टोकरा नहीं है। ये मैं पार्लियामेंट में पूछा क्या सफाई मजदूर हाथ में झाड़ू और गंदगी का टोकरा कंधे के उपर लैके जो बाजारों में सारियां भैन घूम रही ने, मैं सरकार तो ये पूछना चाहता हाँ कि क्या ये कम है या फतवा है? ये कम है हराम तो लेके धार्मिकता करना चाहिए है, और ये फतवा है तो मेरे समाज में ये फतवा क्यों है? इस करके इस बात में तोड़ने नहीं बाबा साहब जी देश करे तो कैसा हो, श्री राम जैसा हो, देश तो कैसा हो, श्री राम जैसा हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश करे तो कैसा हो, श्री राम जैसा हो। कश्मीर संघर्ष करो, कश्मीर संघर्ष करो। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश करे तो कैसा हो, श्री राम जैसा हो। देश करे तो कैसा हो, श्री राम जैसा हो। देश की नारी कैसी हो, मायावती जैसी हो। देश की नारी कैसी हो, मायावती जैसी हो। तो श्री राम संघर्ष करो, हम
सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। देश की नारी कैसी हो, मायावती जैसी हो। देश की नारी कैसी हो, मायावती जैसी हो। देश का नेता कैसा हो, श्री राम जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, श्री राम जैसा हो। 1, 2, 3, 4. मैं बेनती करांगा जिन्ने भी साथी पंडाल तो बाहर खड़े हैं वो साथी पंडाल दे विच आके बैठन की कृपालता करना और जिन्ने भी साथी खड़े हैं मैं उन्होंने बेनती करांगा कि जिथे जिथे भी जगह मिलती है उत्थे उत्थे बैठन की कृपालता करो जी। साडे दरम्यान बहुजन समाज के दिलों की धड़कन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान साहिब श्री कांशी राम जी साडे दरम्यान पहुंचे हैं। उन्होंने नाल साडी स्टेट लीडरशिप भी पहुंची है और स्टेज के उत्ते मैं बेनती करांगा सारे साथियों नूं कि सिर्फ स्टेट लीडरशिप ही विराजमान होने की कृपालता करे और बाकी जिन्ने भी कर्जा साडे लीडर साहबान हैं उन्होंने चेयरां लगियां होईयां वो साथी अपनी अपनी जगह पे विराजमान होण। सो मैं हुण साथी मोहन बंगड़ जी नूं बेनती करांगा तो एक मिशनरी गीत लैके सामने आउण। साथी मोहन बंगड़ जी 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. हेलो 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 साडे चिट्टा मार्केट वालों साडे वीर कहते शोक संधू जिंदाबाद नवा वर्कर रमेश कुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला जिला महू के रहने वाले सुनीली कुमार मनोहर नगर वाले साडी पार्टी का बड़ा मान करते हैं तहे दिलों धन्यवादी हैं मेहरबानी शुक्रिया थैंक यू जी। धड़कन साहब श्री कांशी राम ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਚਲੋ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ ਗਾਉਣਾ। ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਖੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਸ਼ੂਸਰਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ठेकेदार हरभजन सिंह श्री साहब सरपंच बहुजन समाज पार्टी पंजाब राममूर्ति सरपंच साहब खेड़े तो बहुत सारा मान करते हैं तहे दिलों धन्यवादी मेहरबानी। साडे भैणी साहब जी जनरल सकत्तर रोपड़ तो बहुत सारा मान करते हैं तहे दिलों धन्यवादी मेहरबानी शुक्रिया।
जय भारत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀਆਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀਆਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਚੱਲ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਦੀ ਲਹਿ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਥਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਚੱਲ ਲਈ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਦੀ ਲਹਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਜਾਨਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 46 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੂਹੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੂਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੂਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੂਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ, ਬੀਬੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਮਾਨਯੋਗ
ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 71 ਹੋਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਜੀ। बहुत खुशी हो रही है। ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਕਿਉਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਓ। नहीं जथेदार जी, मैं तो गलती हो गई। दरअसल पहला हक बाबा साहब के बुत से हार पाउंदा तुहाडा है। हां जी, तुहाडा। लगदा लाला जी हुणां दा पैर फिसल गया है ते पहला हार मैं ही पावांगा ते तुसां सारे ने ताड़ियां मार के स्वागत करना है।
बहुत वड्डी गलती हो गई है। साडा पंजाबियों का ये पहला तो ही रहा है कि असीं बाहरों आए मेहमानों का सन्मान करते हैं ते पहल उन्होंने दिंदे आ। ते मैं बेनती करता कि लाला जी पहला हार पाउण। लगदा जथेदार साहब उन्होंने साग ते मक्की की रोटी खा के आए आ, ताइयों उल्ट उल्ट के डिगदे आ। नहीं नहीं जथेदार साहब, तुसी था शेरे पंजाब। नहीं लाला जी पहला हक तुहाडा ही बनता है। नहीं नहीं लाला जी, पहला मैं नहीं हार पाना, पहला जथेदार साहब तुसी। नहीं लाला जी पहला तुसी। मैं कहा तुसी शेरे पंजाब हो, तुसी शेरे हिंद हो। तुसी शेरे साग हो। नहीं लाला जी पहला हक तुसी पाओ। नहीं जथेदार साहब तुसी पाओ। नहीं लाला जी बाबा साहब जी के गुट पे हाथ भी पावांगे। तुसी कौन आ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ तुसी वाला नारे मुर्गा खाला। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय की रंग लेगी लोगों की तरह है। धमाका कीता सी उत्तर प्रदेश अंदर, दुनिया सारी दी सारी हैरान रे। तांबा छिड़ गया बेलिया टाटिया नो, दब्बी डंडा दे थले जबान रे। एक नवा सियासत ने मोड़ कटिया, सारे मुल्क नू सोचा विच पा दिता। श्री राम ने दिल्ली दा तख्त तू एक झटके दे विच हिला दिता। गड्डी चलदी भारतीय जनता पार्टी वालियां दी, गड्डी चलदी कांग्रेसी अगुआं दी। आके हाथी दे सामने लोको जाम हो गई, ला दिता हुकूमत ने जोर सारा। यह यूपी दे विच नाकाम हो गई, मालक तख्ता दे असली जाग उठे। नीले झंडे दी झंडी शरेआम हो गई। रत्तू बादल हुणा ने होश उड़ गए, वाजपेयी खुसरे दी नींद हराम हो गई। कवि ने बयान किया ना सुन के जरा गौर नहीं। वो बस बहादे बंदर सारे भाग के शाहया, बस बहादे बंदर सारे दुनिया में शाहया। समझो हो मनोबाद मारे देने आए आ, समझो हो मनोबाद मारे देने आए आ। बादल दी तोड़ दे गोटा कितना हो बाबा
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੂ ਹੋਣੇ ਕਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਖੂ ਹੋਣੇ ਕਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਸਕੇ ਮੰਗਦੀ ਰਹੂ ਖੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਸਕੇ ਮੰਗਦੀ ਰਹੂ ਖੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਡੀ ਕਰ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਹੁਣ ਦਲਦਾ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਹੁਣ ਦਲਦਾ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਹੁਣ ਦਲਦਾ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜੁੜੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲਖੀਰ ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ, ਗੱਲ ਮਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਨੂ ਬਾਟਿਓ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਰੱਤੀ ਜੰਮਿਆ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਖਣੀ ਸੱਚੀ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਤੋੜਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੋ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਮਾਰਾ ਫੜ ਰੱਖੂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗੇ, ਬੈਠੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾਂਗੇ, ਬੈਠੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾਂਗੇ, ਬੈਠੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ और जगह जगह सोच बनाइए कि बाबा साहब अंबेडकर ने 40 साल लंबे संघर्ष विच साडे समाज नूं बहुत कुछ दिता, पर पिछले 45 साल तो जब तो बाबा साहब अंबेडकर साडे नहीं है, उस वक्त तो
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। 1932 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਠੰਡੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ 1932 ਚ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਣੇ ਪਏ, 1942 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 50 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟਰ ਨਾ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 40 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ
1930-31-32 ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੋ ਵਾਰ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੇ। ਅੱਜ 15 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾकर ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ उत्तर प्रदेश हासिल की, संघर्ष करके असी सत्ता पंजाब च और दूसरे सूबे हासिल कर सकते हैं। जे लगभग 10-12 सूबे असी सत्ता हासिल कर लिए तो दिल्ली का तख्त कोई ज्यादा दूर नहीं है। इस करके साथियों, असी सूबे के सूबेदार बना के दिल्ली के मोहर बना सकते हैं। अपने समाज बहुजन समाज नूं दिल्ली के तख्त के दावेदार बना सकते हैं और जिन्ना असी छेती कर सकिए उन्हें सानू कोशिश करनी चाहिए। पंजाब विच मैं 10-12 साल तो थोड़े पीछे पे आया कि भाई बहुजन समाज बनाओ। तुसी मेरी गल सुनते एक हफ्ते सुनते रहे, दूजे निकलते रहे। भाई जी बहुजन समाज किस तरह बनाई? ना नाई मनता है, ना झूर मनता है, ना घमाल मनता है, ना तरखान मनता है। ये मनन नूं ਤਿਆਰ ही नहीं। वो कहते जब असी गुरु का प्यार किन्ना भी जोर ला ले, असी MLA बनने नूं ਤਿਆਰ ही नहीं। कांसी राम किन्ना भी जोर ला ले, सानू असी MLA नहीं बनना। असी अपना रंगा चला के असी पैसे इकट्ठे कर लेने, असी होर काम करके पैसे इकट्ठे कर लेने। साथियों, जिंदगी च पैसा ही बड़ी चीज नहीं होती। मेरा विश्वास है, मैं इतिहास तो सबक सीखा है, जेड़े लोग शासन और प्रशासन तो ज्यादा देर दूर रहते हैं,
ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਓ ਐਮਐਲਏ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯੂਪੀ ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਦ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਠੁਕਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੁਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਚਸਕਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, क्योंकि मैं तजुर्बेकार आदमी हूं। उत्तर प्रदेश में 2 बैकवर्ड के आदमियों ने कुमार नूं, एक गढ़वीए नूं एमएलए बनाया। उस तो बाद मुलायम सिंह यादव ने, बीजेपी वाले ने, कांग्रेस वाले ने कहा लो जी असं भी बनाते, एक एक उन्होंने भी टिकट दे दिता। मैं 11 नूं टिकट दे दिते, 32 नूं टिकट दे दिते, 11 बनाते 1993 तक। उस तो बाद उन्होंने सोचा कि भाई ये 11 बनाते, इन्होंने 11 बनाते, असं 11 बैकवर्ड बनाता तो फिर ब्राह्मण कितने जाएंगे, खतरी कितने जाएंगे, बाणीए कितने जाएंगे, जट कितने जाएंगे। इस करके वो मेरे कंपीटिशन च नहीं आ सके। फिर उन्होंने होर टिकट देने लगे, मैं 102 टिकट बैकवर्ड नूं देते और 26 एमएलए बना। मैं उन्होंने कहा कि होर आ जाओ भी कंपीटिशन मुकाबले च आ जाओ, पर वो मुकाबला जो मेरे नाल करनगे, जे अकाली मुकाबला करनगे तो वो कहेंगे क्या बैकवर्ड नूं टिकट देंगे तो जट का कटना पेगा, जे बैकवर्ड नूं देंगे तो जट का कटना पेगा, जे कांग्रेस वाले देंगे तो उन्होंने भी जट का कटना पेगा, क्या ब्राह्मण बाणिया का कटना पेगा। मैं क्या कटो भाई। तो साढ़े वास्ते तो आसान काम है। बाबा साहब अंबेडकर सानू रिजर्वेशन देके साडा प्रबंध तक करी गए। इस करके शेड्यूल कास्ट के लोग भी ढिले पै गए। ढिले का कारण की है कि 29 साढ़े रिजर्व है, 29 आए जाने। जे किसी अपने पैरों से ना आए तो वो पिछड़ू बन के आ जाएंगे, जो वो एमएलए ना बने तो चमचे बन जाएंगे, पर बनता जाना ही है सारे। इस करके उन्होंने भी कोई चस्का नहीं पिया। पर पंजाब पंजाब के चमारा तो इलावा चमारी भी चस्का पै गया। वो कहती है मैं तो मुख्यमंत्री के थले कोई मंत्री नहीं बनता। इस करके पंजाब से
एक चमारी 2 बार मुख्यमंत्री बनी, 3जी बार तैयारी कर रही और वो तैयारी कर रहे ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮੇ ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਨਡੀ ਇਹਨੂੰ ਚਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਐਨਡੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੋਲਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲਦਾ ਕਿ ਚਸਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਜਾਂ ਕਾਇਆ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਕਵਰਡ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਲ ਵੋਟ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਿੱਜ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਔਰ ਚੁਸਤ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। सारे साथी बाहर आ जाओ। पहला शो आ जाओ। सीट पानी जाओ। सारे बाहर आओ जी। देखा नहीं आ जाओ। सब लोग कल्याण हो जाओ। चलो बाहर आ जाओ। पानी
ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਜਨੀ ਬੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਜਨੀ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਭਰਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰੁਪਈਏ ਖਾਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੱਪਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਾਹ ਵੀ ਕਰ ਗਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਆਪ नहीं कोई
एक मिनट जी खींचो रुपए चला चला तेरी खींचना फोटो खींच दोबारा चल संधू यार हुण रहन दे यार बाहर आ जाता ठीक है हाँ भाई इधर किड़ा है हेलो वालिया स्टूडियो हां वालिया स्टूडियो डडर में लची ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਡਡਰ में तो 23 ਪਾਉਣਾ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਲਈਓ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਗੇ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ वालिया ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬੰਦ ਲਗਾ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ चलो जी अच्छा जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी चलो जी अच्छा सरपंच साहब डॉक्टर अपने परिवार सारा इकट्ठे बाकी आ जाओ बाकी इधर हो जाओ बाकी सारे इधर परिवार इधर हो जाओ जी नाल ਗੜੀ ਆ ਜਾ चलो जी हो जाओ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਰੀਏ चलो चलो ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ यूपी ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤੇਗਾ ਬਈ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਹਾਰੇਗਾ ਵੀ ਹਾਰੇਗਾ, ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ उत्तर प्रदेश का तजर्बा पंजाब से लागू करके